Welcome to mathematics class. Arithmetic, time and distance for competitive exams. కాలము దూరం. దూరము is equal to వేగము into కాలం. Distance is equal to speed into time. Time is equal to distance into speed. కాలము కావాలంటే దూరము బై వేగం, distance by speed. వేగము is equal to దూరము బై కాలం, distance by time. వేగము గంటకు కిలోమీటర్ల నుంచి సెకనుకు మీటర్లలోకి మార్చడానికి 5/18 తో గుణించాలి. టు కన్వర్ట్ కిలోమీటర్స్ ఇంటూ మీటర్స్ పర్ సెకండ్, multiply the speed with 5/18. To convert the speed of meters per second into kilometers per hour, multiply with 18/5. కిలోమీటర్లలో కావాలంటే 18/5, మీటర్లలో కావాలంటే 5/18 తో గుణించాలి. సో ఈ విధంగా కొన్ని ఇందులో కాలము దూరానికి సంబంధించిన ముఖ్యమైనటువంటి కొన్ని సూత్రాలను గుర్తుంచుకొని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మనం చేద్దాం. స్పీడ్ distance by time, or distance is equal to speed into time, time is equal to distance by speed. These are the basic formula in time and distance. Let us go for some problems. ఒక బస్సు వేగము గంటకు 90 కిలోమీటర్స్ అయితే దాని వేగం సెకన్లలో మీటర్లలో ఎంత? Speed of the bus is 90 kilometers per hour. So find its speed in meters per second. So we have to multiply with 5/18. Speed in meters per second is equal to 90 kilometers per hour into 5/18. 18 one time, 18 5 times. So 5 into 5, 25 meters per second, or you can write 25 meters per second. So the answer is C. Answer let us see this one. ఒక కారు వేగం సెకనుకు 15 మీటర్స్ అయితే దాని వేగం గంటకు కిలోమీటర్లలో ఎంత? జస్ట్ ఇట్ ఈస్ రివర్స్.
So speed, we have to convert the speed of the car in kilometers per second. సో మీటర్లలో ఉన్నటువంటి దాన్ని కిలోమీటర్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే 18/5 చేత మల్టిప్లై చేయాలి. 5 1 time and 5 3 times. So answer 18 into 3 into 18, 54 kilometers per hour. The answer is C. Answer is equal to C. ఈ క్రింది వాటిలో ఎక్కువ వేగంతో ప్రయాణిస్తున్నది ఏది? సో the highest speed among ABCD, the first one 90 kilometers per hour. సో దీన్ని మనం మీటర్స్ పర్ సెకండ్స్ కు కన్వర్ట్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ వన్ స్పీడ్ ఏ తీసుకున్నాం. ఏ సో ఇన్ ఏ, సో 90 కిలోమీటర్స్ను మనం మీటర్స్ పర్ సెకండ్ అంటే 5/18, 18 into 5. So 90 kilometers per hour is nothing but 25 meters per second. So B 1500 meters per minute అని ఇచ్చిండు నిమిషానికి. దట్ ఈస్ 1 minute అంటే 60 seconds, 1500 meters. సో 1 second కు మనకు కన్వర్ట్ చేయాలి. సో ద స్పీడ్ 1500 by 60. 6 1 ja 6 2. So this is equal to 25 meters per second. B also 25 per second. C కూడా 25 per second. కాబట్టి ఇందులో ఎక్కువ అనేది ఏది లేదు. ABC all are equal. So D is the answer. ఇక్కడ C also 25 meters per second. So A, B, C are equal. Therefore, the answer ఏది ఎక్కువ కాదు కాబట్టి the answer is D. అన్నీ సరైనవే. వీటిలో ఎక్కువ వేగంతో ప్రయాణిస్తున్నది ఏది లేదు కాబట్టి D is the answer. Look at this. ఒక బస్సు గంటకు 72 కిలోమీటర్స్ వేగంతో 2 గంటల 30 నిమిషాల్లో ఎంత దూరం ప్రయాణిస్తుంది? Speed of the bus is 72 kilometers. Find the distance traveled by the bus in 2 hours 30 minutes. 2 hours 30 minutes లో బస్సు ఎంత దూరం ప్రయాణిస్తుంది? We have to find the distance. Find the distance. So first time తీసుకుందాం. Speed 72 kilometers per hour and time 2 hours 30 minutes.
2 hours and 30 minutes. That is equal to 2 hours plus 30 minutes and half an hour. So 2 hours, half an hour ante 2 into 2, 4 plus 1, 5 by 2 hours. 5 by 2 hours. So distance is equal to speed into time. Speed into time. So therefore D is equal to 72 into 5 by 2. 2 1 ja 2, 2 3 ja 6, 2 6 ja 72. 36 into 5. So D is equal to 5 6 ja 30. 5 3 ja 15 plus 3 is 18. 180 kilometers. దూరము ఎంత దూరం ప్రయాణం చేస్తుంది అంటే 180. That is B is the answer. Answer is B. Let us go for another problem. ఒక కారు సెకనుకు 25 మీటర్ల వేగంతో 450 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని ఎంత సమయంలో ప్రయాణిస్తుంది? You have to find the time. Speed and distance are given. You have to find the time. Speed 25 meters per second. So convert this into kilometers per hour. So first multiply with 18 by 5. 5 one time, 5 times. 5 into 18. So the speed is equal to 90 kilometers per hour. And the distance is, the D is 450 kilometers. Idi ichin given. This is also given. Now we want time. So T is equal to distance by speed. D by S. So this is the, therefore T is equal to 450 by 90. 0 0 9 one time, 9 5 times, 5 hours. Time is 5 hours. Therefore T is equal to 5 gantalu. So T is the right answer. 5 hours. Answer D. Next problem. Naren సైకిల్ పై 750 మీటర్స్ దూరాన్ని 2 నిమిషాల 30 సెకండ్లలో ప్రయాణిస్తే అతని వేగం గంటకు కిలోమీటర్లలో ఎంత? డిస్టెన్స్ 750 meters 2 minutes 30 seconds లో
ప్రయాణిస్తే. సో డిస్టెన్స్ is 750 meters. Time 2 minutes 30 seconds. So 2 minutes అంటే 120, 2 into 60, 120 seconds plus 30 seconds. So time is equal to total 150 seconds time. సో మనం ఏం కనుక్కోవాలి? స్పీడ్ is equal to distance by time. So 750 by 150, 0, 15, 1 time 15, 5. 5 meters per second. And క్వశ్చన్లో కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ ఉంది కాబట్టి కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్. సో స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 ఇంటూ 18 by 5. 5 will get cancelled. So 18 kilometers per hour. So 18 ante B, A is the answer. B is the answer. 18 kilometers per hour. So answer is B. Next question. నితిన్ 600 meters పొడవున్న వీధిని 5 minutes లో దాటాడు. అతని వేగం కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఎంత? సేమ్ క్వశ్చన్. Six 600 meters distance, time 5 minutes. So 5 minutes, that is equal to 5 into 60, 300 seconds. 5 minutes is equal to 300 seconds. So speed is equal to distance by time. So 600 by 300, zeros will get cancelled, 3 one time. 2 meters per second. కిలోమీటర్లలో కనుక్కోవాలి కాబట్టి స్పీడ్ 2 into 18 by 5, 36 by 5, 5 ఏళ్ళు 35, 10 అంటే 5 రెంట్లు 7 by 2 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్. సో స్పీడ్ ఎంత అంటే 7.2 kilometers per hour. The answer is B.
B is the answer. So answer is B. రెండు బస్సుల వేగాల నిష్పత్తి 7:8. రెండో బస్సు 400 కిలోమీటర్లను 4 గంటల్లో ప్రయాణిస్తే మొదటి బస్సు వేగం ఎంత? Ratio of two buses 7:8. Second bus travels 400 kilometers in 4 hours. Find the speed of the first bus. Speed of second bus speed of second bus S B అనుకుందాం. Distance by time, that is equal to 400 kilometers 4 hours. So speed of the second bus is 100 kilometers per hour. So let speeds first bus and second bus 7:8 కాబట్టి ఫస్ట్ బస్ 7x, సెకండ్ బస్ 8x అనుకుందాం స్పీడ్. సో ఇక్కడ స్పీడ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ బస్ SB is equal to 8x తీసుకుంటే 8x 100 అని ఉంది. Speed of the second bus is 100. So x is equal to 100 by 8. So 4. 8 one time, 8 1 ja, 8 20, 8 2 ja, and 8 5 ja, 60. 12.5 x value. So we have to find speed of the first bus. So B1 S A, we have to find speed of first bus, that is 7x. So 7 into 12.5, that is equal to 87.5 kilometers per hour. So answer is A. Answer is A. So next one, ఒక కారు ముందుగా 30 నిమిషాల్లో 45 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని ప్రయాణించి మిగిలిన 1.5 hours కాలాన్ని గంటకు 60 కిలోమీటర్స్ వేగంతో పూర్తి చేసింది. అయితే కారు మొత్తం ప్రయాణం సగటు వేగం. స్పీడ్ ఆఫ్ ద బస్ ఈస్ ఒక కారు ముందుగా 30 నిమిషాల్లో 45 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని ప్రయాణించి మిగిలిన గంటన్నర కాలాన్ని గంటకు 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో పూర్తి చేసింది.
ఓకే. టోటల్ టైం ముందు 30 minutes ప్లస్ 1.5 hours. సో 30 minutes అంటే హాఫ్ అన్ అవర్, 1.5 hours, టోటల్ 2 hours టైం అవుతుంది, 2 గంటలు. సో ద డిస్టెన్స్ 30 minutes లో 45 kilometers వెళ్ళింది. 1.5 hour లో అది గంటకు 60 kilometers వేగంతో, సో డిస్టెన్స్ దూరం ఫస్ట్ 30 minutes లో 45 kilometers, 1.5 hour at the rate of 60 kilometers per hour. డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది, గంటకు 60, గంటన్నరలో 60 + 30 90 kilometers అవుతుంది. గంటకు 60 అంటే హాఫ్ అన్ అవర్లో 30 kilometers. సో మొత్తం 1 hour 60, హాఫ్ అన్ అవర్ 30, 60 + 30 90 kilometers. లేదు అంటే మీరు డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం, 60 into 1.5 hour చేస్తే కూడా 90 వస్తుంది. సో ద టోటల్ డిస్టెన్స్ is equal to 45 kilometers plus 90 is 135 kilometers. సో యావరేజ్ స్పీడ్ కావాలి. సో సగటు వేగం, యావరేజ్ స్పీడ్ అంటే సో టోటల్ డిస్టెన్స్ బై total time. So 135 by 2 hours, 2తో డివైడ్ చేస్తే 2 hours 12, 15 అంటే 2 ఏళ్ళు 14, 1.105. సో kilometers per hour. 67 యావరేజ్ స్పీడ్ ఎంత అంటే 67.5 kilometers per hour. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ బి, 67.5. ఆన్సర్ బి ఉంది ఏబిసిడిలో. తరుణ్ 250 మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న ప్రదేశాన్ని 5.5 hours లో 4.5 hours లో తిరిగి వచ్చాడు. అయితే అతని సగటు వేగం, తరుణ్ రీచెస్ ఎ ప్లేస్ విచ్ ఈస్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 250 miles in 5.5 hours and returns back in 4.5 hours. 5.5 గంటలలో వెళ్ళడానికి 4.5 గంటలు రావడానికి పట్టింది. ఫైండ్ హిస్ యావరేజ్ స్పీడ్. సో టోటల్ డిస్టెన్స్ వెళ్ళడానికి రావడానికి 250 kilometers వెళ్ళడము, 250 kilometers రావడము, టోటల్ 500 kilometers ప్రయాణం చేసింది.
Now total time వెళ్ళడానికి 5.5 hours, రిటర్న్ జర్నీకి 4.5, రిటర్న్ తొందరగా వచ్చింది. 5.5, 4.5, 10 hours టైం పట్టింది, 10 గంటలు. సో యావరేజ్ స్పీడ్, సగటు వేగం, యావరేజ్ స్పీడ్, టోటల్ డిస్టెన్స్ by total time. So 500 by 10, 50 kilometers. Average speed ఎంత అంటే 50 kilometers per hour, 50 కిలోమీటర్లు గంటకు. ఇది డి ఆన్సర్. సో డి is the right answer. వరుణ్ తన ప్రయాణంలో సగం దూరాన్ని 36 కిలోమీటర్స్ వేగంతో, మిగిలిన దూరాన్ని 45 కిలోమీటర్ల వేగంతో పూర్తి చేశాడు. అతడు ప్రయాణించిన మొత్తం దూరం సగటు వేగం ఎంత? Varun traveled half of the distance at a speed of 36 kilometers per hour and remaining distance with a speed of 45 kilometers per hour. Find his average speed. Let the distance be x. దూరం x అనుకుంటే x కిలోమీటర్స్. టోటల్ డిస్టెన్స్, మొత్తం దూరం సగం దూరం, వరుణ్ తన ప్రయాణంలో సగం దూరం 36 కిలోమీటర్స్, మిగతా సగం దూరం 45 కిలోమీటర్స్ తోటి వచ్చింది. సో మనం the distance, total distance x, total distance x and total time, total time so first ఇక్కడ టోటల్ డిస్టెన్స్ 2x అనుకుందాం. x plus x 2x కిలోమీటర్స్ అనుకుంటే టోటల్ టైం ఫస్ట్ ఆఫ్ అంటే x కిలోమీటర్స్ 36 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణం చేసిన టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. సో డిస్టెన్స్ x, స్పీడ్ 36 అండ్ సెకండ్ 45 కిలోమీటర్స్, x కిలోమీటర్లు 45 స్పీడ్లో వెళ్ళిండు. టైం ఎంత పట్టింది అంటే x బై 45. సో ఇది ఫస్ట్ టైం, ఇది సెకండ్ టైం. ఆఫ్ డిస్టెన్స్ ఎంత టైంలో వెళ్ళిండు, దూరం బై వేగం, x బై 36 స్పీడ్. మిగతా హాఫ్ 45 కిలోమీటర్స్ స్పీడ్తో వెళ్ళిండు. సో ఆఫ్ అంటే x కిలోమీటర్స్ను 45 కిలోమీటర్స్ స్పీడ్లో ఎంత టైం, x బై 45 డిస్టెన్స్ బై టైం. సో టోటల్ టైం, ఈ హాఫ్ టైం, ఈ హాఫ్ టైం. సో LCM 36 into 45 యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకోవచ్చు మీరు ఈజీగా.
45 into x plus 36 into x, just like cross multiply, easy. సింప్లిఫై చేయొచ్చు, ఇలా డైరెక్ట్ కూడా రాయొచ్చు. 45 36 81 x, ఇది టోటల్ టైం. సో నౌ యావరేజ్ స్పీడ్ కావాలి కాబట్టి యావరేజ్ స్పీడ్, సగటు వేగము. సో టోటల్ డిస్టెన్స్ by total time. So distance 2x, time 81x by 36 into 45. So దీన్ని 2x into 36 45 by తలకిందులు అవుతుంది 81x. X will get cancelled. So ఇది 9 9 ja 81, 9 5 ja 9 1 ja 9 4 ja 36, 5 4 20, 22 40, 40 kilometer per hour. So answer is C. Answer 40 kilometers per hour, C. Same concept, speed ante distance by time, average speed ante total distance by total time. అరుణ్ కింది నుంచి కొండ పైకి 40 కిలోమీటర్స్ వేగంతో తిరుగు ప్రయాణం తన వేగాన్ని 50% పెంచి పూర్తి చేశాడు. అయితే మొత్తం ప్రయాణం సగటు వేగం. Arun goes up the hill at a speed of 40 kilometers per hour and comes down at an increased 50% increased speed. Find his average speed. So ఇక్కడ total distance, let the distance దూరం x కిలోమీటర్స్ అనుకుంటే, సో వెళ్ళడానికి x, రావడానికి x, వెళ్ళి రావడం టోటల్ డిస్టెన్స్ 2x కిలోమీటర్స్ అవుతుంది. తర్వాత టైం, వెళ్ళడానికి టైం, అప్ టైం, దట్ ఈస్ t1 అనుకున్నాం. టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్, సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ x, స్పీడ్ 40 కిలోమీటర్స్, ఇది t1. అండ్ డౌన్ టైం, కిందికి రావడానికి టైం t2 అనుకుంటే, సేమ్ డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్, ఇది కిందికి రావడం 50% ఇంక్రీజ్డ్ స్పీడ్ అంటే 40 కిలోమీటర్స్లో 50% అంటే 20, 40 ప్లస్ 20 60, డౌన్ స్పీడ్ కిందికి వచ్చేటప్పుడు స్పీడ్ 50% ఇంక్రీజ్ అయింది, 50% పెరిగింది. అంటే 40లో 50% అంటే ఎంత, 20 కిలోమీటర్స్ పెరిగింది. సో 20 కిలోమీటర్స్ పెరిగింది అంటే 40 ప్లస్ 20 60 కిలోమీటర్స్ స్పీడ్లో కిందికి వచ్చేటప్పుడు 60 కిలోమీటర్స్ స్పీడ్లో వచ్చింది. పైకి వెళ్ళేటప్పుడు 40 స్పీడ్లో వెళ్ళిండు, కిందికి వచ్చేటప్పుడు 60 స్పీడ్లో వచ్చిండు. కాబట్టి వెళ్ళేటప్పుడు టైము x/40
రిటర్న్ లో x/60 టోటల్ టైం వెళ్ళడానికి రావడానికి t1 + t2 that is x/40 and x/60 LCM తీస్తే that is equal to 40/60 పెట్టుకొని 60x plus 40x cross multiply 100x/40 into 60 zeros cancel అయితే ఇది x/4 into 6 6 24. So average speed సో యావరేజ్ స్పీడ్ మనకు కావాలి. యావరేజ్ స్పీడ్ టోటల్ డిస్టెన్స్ మొత్తం దూరం బై టోటల్ టైం. సో total distance is 2x by time x/24, that is 2x into 24 by x. 2 into 24 is 48 kilometers per hour. So the answer is B answer, 48 kilometers per hour. Next one, రాహుల్ ఒక ప్రదేశానికి గంటకు 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో బస్సులో ప్రయాణించి తిరుగు ప్రయాణం కారులో గంటకు 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో వచ్చాడు. మొత్తం ప్రయాణానికి పట్టిన సమయం 14 గంటల 40 నిమిషాలు అయితే ఆ ప్రదేశం ఎంత దూరంలో ఉంది? డిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలి. లెట్ ద డిస్టెన్స్, దూరము x కిలోమీటర్లు అనుకున్నాం. అయితే టోటల్ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? వెళ్ళి రావడం. సో టోటల్ డిస్టెన్స్ వెళ్ళడానికి x కిలోమీటర్లు, రావడానికి x కిలోమీటర్లు, 2x కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేశాం. తర్వాత టోటల్ టైం, వెళ్ళడానికి పట్టిన టైము, రావడానికి పట్టిన టైం. వెళ్ళడానికి ఎంత టైం పట్టింది? x కిలోమీటర్లు 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్ళిండు. సో టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు దూరము బై వేగం. ఇది వెళ్ళడానికి పట్టిన టైము. రావడానికి x కిలోమీటర్లు 60 కిలోమీటర్స్ వేగంతో వచ్చింది కాబట్టి 60, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50 into 60x plus 50x
60 ప్లస్ 50 110x/50 ఇంటూ 60. సో ఒక జీరో కట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది టైం. సో టైం ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆల్రెడీ మనకు 14 hours 40 minutes అని ఇచ్చింది. సో టైం 14 hours 40 minutes అంటే అవర్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఇది 40/60, 2 3. సో 14 ప్లస్ 2/3 అంటే ఇది 42 ప్లస్ 2/3 44/3 hours. It is given. క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చిండు, 14 hours 40 minutes పట్టిందని ఇచ్చిండు. అంటే దాన్ని అవర్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తే 44/3 hours పట్టింది. కానీ యాక్చువల్గా మనకు వచ్చింది ఎంత, ఈ రెండు ఈక్వల్ చేసుకుందాం. ఈక్వేటింగ్ దిస్ టు 11x/50 into 6. 11x/50 into 6 is equal to 44/3. సో x వాల్యూ ఏమవుతుంది, 44/3. ఇది 50 into 6/11 అవుతుంది. 3 1 time, 3 2 times, 11 4 times 44. 4 into 50 into 2, 4 into 2 8, 8 into 50 8 మనకు 40 and 0. 400 kilometers x value. The distance is 400 kilometers. Therefore answer is B. Answer is B. విశాల్ తన ప్రయాణంలో 1/3 వంతు దూరాన్ని 3 kilometers వేగంతో, తర్వాత 1/3 దూరాన్ని 4 kilometers వేగంతో, మిగిలిన 1/3 దూరాన్ని 5 kilometers వేగంతో పూర్తి చేశాడు. దీనికి అతనికి మొత్తం 47 నిమిషాలు సమయం పట్టింది. అయితే మొత్తం అతడు ప్రయాణించిన దూరం ఎంత? సో ఇక్కడ మనం మొత్తం దూరం let total distance 3x అనుకుంటే ఇందులో 1/3 అంటే x అవుతుంది. వన్ థర్డ్ ఆఫ్ 3x అంటే x అవుతుంది, మూడవ భాగం. సో ఇప్పుడు టోటల్ డిస్టెన్స్ 3x, టోటల్ టైం సో ఫస్ట్ 1/3 అంటే x, ఇది 4 kilometers 3 kilometers స్పీడ్ తోని వెళ్ళింది. సో ఫస్ట్ x, దట్ ఈస్ x ప్లస్ x 3x అయింది. x కిలోమీటర్స్ 3 kilometers స్పీడ్లో వెళ్ళిండు. తర్వాత 1/3 అంటే x kilometers
4 స్పీడ్తో వెళ్ళిండు. తర్వాత ఎక్స్ 5 స్పీడ్తో వెళ్ళిండు. సో ఇది ఆయన ప్రయాణం చేసింది. దీనికి మొత్తం టైం 47 మినిట్స్ సమయం పట్టింది. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 47 మినిట్స్. దీన్ని 60తో డివైడ్ చేస్తే అవర్స్ అవుతుంది. ఇది క్వశ్చన్లో ఇచ్చింది. టోటల్ టైం 47 మినిట్స్, దాన్ని అవర్స్లోకి మారిస్తే 60తో డివైడ్ చేస్తాం. సో దీన్ని ఎల్సిఎం తీసుకుంటే 3 × 4 × 5, 3 × 4 × 5. సో ఎక్స్ అంటే 5 × 4 20, 20x. ఇది 3 × 5 15x. సో ఇది 4 × 3 12x. 47/60. ముప్పై 45 2 47. 47x by 3 × 4 × 5, 47/60. X value 47/60 into, ఇది రివర్స్ అవుతుంది, 3 × 4 × 5 by 47, 47, 47. 5 4 20, 23 60. cancel. X value is 1. మనకు కావాల్సింది టోటల్ డిస్టెన్స్ 3x అనుకున్నాం కాబట్టి 3 × 1 3 kilometers. So the distance is 3 kilometers. That is A. A is the right answer. So therefore answer A. స్రవంతి తన ఇంటి నుంచి పాఠశాలకు 3 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ వేగంతో బయలుదేరి నిర్ణీత సమయానికి 10 నిమిషాలు ఆలస్యం అవుతుంది బయలుదేరితే. ఒకవేళ 4 కిలోమీటర్స్ వేగంతో బయలుదేరితే 10 నిమిషాలు ముందుగా చేరుకుంటుంది. అయితే ఇంటి నుంచి పాఠశాలకు దూరం ఎంత? 3 కిలోమీటర్స్ స్పీడ్లో వెళ్తే 10 మినిట్స్ లేట్ అవుతుంది. 4 కిలోమీటర్స్ స్పీడ్లో వెళ్తే 10 మినిట్స్ ముందుగా వెళ్తుంది. సో డిస్టెన్స్ ఎక్స్ అనుకుందాం. లెట్ డిస్టెన్స్, దూరం x కిలోమీటర్స్ అనుకుందాం. అయితే ఫస్ట్ టైం t1, డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ కాబట్టి x కిలోమీటర్లు 3 కిలోమీటర్ల స్పీడ్తో వెళ్తుంది, x/3. అండ్ సెకండ్ టైం డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ పెంచితే 4 కిలోమీటర్స్ x/4 అవుతుంది. సో ద డిఫరెన్స్, రెండిటికి భేదము, డిఫరెన్స్ t1 - t2. స్లోగా వెళ్తే ఎక్కువ టైం పడుతుంది. t1 అంటే ఇది 10 మినిట్స్ ముందు వెళ్తుంది, 10 మినిట్స్ లేట్గా వెళ్తుంది. సో
సో టోటల్ టైం ఎంత అంటే 20 minutes. ఈ తేడా సపోజ్ 10 o'clock అనుకుందాం కరెక్ట్ టైం. 3 kilometers స్పీడ్తో వెళ్తే ఆమె ఎప్పుడు రీచ్ అవుతుంది అంటే లేట్గా పోతుంది కాబట్టి 10:10కు పోతుంది. స్పీడ్గా వెళ్తే 10 minutes ముందే వెళ్తుంది అంటే 9:50కి వెళ్తుంది. సో ద డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే డిఫరెన్స్ 20 minutes. సో రెండు టైంలో భేదము 20 minutes. x/3కి x/4కు 20 minutes. ఈ 20 minutesను అవర్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తే 2 1 2 3 1/3 hours. సో ఇది 1/3. LCM 3 into 4 ఇది 4x minus 3x. 4x minus 3x x/12 is equal to 1/3. So x is equal to 1/3 into 12. 3 1 3 4. So 4 kilometers. x అనేది డిస్టెన్స్ కాబట్టి x 4 kilometers. x 4 kilometers. So x distance is 4 kilometers. C is the answer. ఒక రైలు ఒక ప్రదేశాన్ని గంటకు 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తే చేరుకోవాల్సిన నిర్ణీత సమయం కంటే 11 నిమిషాలు ఆలస్యం అవుతుంది. ఒకవేళ గంటకు 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తే చేరుకోవాల్సిన నిర్ణీత సమయం కంటే 5 నిమిషాలు ఆలస్యంగా చేరుకుంటుంది. ఆ ప్రదేశానికి రైలు చేరుకోవాల్సిన నిర్ణీత సమయం ఎంత? Same question. Let the distance x దూరం x కిలోమీటర్లు అనుకుంటే టైం ఫస్ట్ టైం డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ కాబట్టి ఎక్స్ డిస్టెన్స్ను 40 kilometers స్పీడ్తో వెళ్తుంది. ఒకవేళ ఇది 50 kilometers స్పీడ్తో వెళ్తే x/50 అవుతుంది టైం. అయితే ఎక్స్ 40 kilometersలో వెళ్తే 11 minutes లేట్ అవుతుంది. 50 స్పీడ్లో వెళ్తే 5 minutes లేట్ అవుతుంది. కాబట్టి డిఫరెన్స్ టైంలో డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టైం ఏమవుతుంది? 11 minus 5 6 minutes. 6 నిమిషాలు తేడా అవుతుంది. సో డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టైం is 6 minutes. So T1 minus T2 is equal to 6 minutes అంటే గంటలలోకి మారిస్తే ఇది 1/10 hours అవుతుంది. సో 1/10 hours. x/40 x/50 is equal to 1/10.
సో ఎల్సిఎం 40 లేకపోతే 0 క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. 10 తో మల్టిప్లై చేస్తే జీరోస్ క్యాన్సిల్. సో 4 into 5 ఇది 5x minus 4x is equal to 1. 5x minus 4x, x by 5 into 4, 20. So x is equal to 1 into 20 cross multiply 20 kilometers x. సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది యాక్చువల్ టైం కావాలి. సో మనం t1 తీసుకుంటే t1 అంటే x by 40 20 by 40 అంటే 1/2 hours. హాఫ్ అవర్ అంటే 30 minutes. 40 కిలోమీటర్స్లో వెళ్తే ఎంత టైం పడుతుందంటే 30 minutes పడుతుంది. ఈ 30 minutes టైం ఏమవుతుంది, 11 minutes లేట్ అవుతుంది. 40 కిలోమీటర్స్ స్పీడ్లో వెళ్తే హాఫ్ అన్ అవర్ టైం పడుతుంది, 11 minutes లేట్ వెళ్తుంది. కాబట్టి యాక్చువల్ టైం, నిర్ధారించిన టైం ఎంత, ఇది 11 minutes లేట్ అవుతుంది కాబట్టి 30 minutes minus 11 minutes, ఇది 19 minutes. యాక్చువల్గా 19 minutesలో చేరుకుంటే కరెక్ట్ టైంలో చేరుకున్నట్టు. సో దేర్ఫోర్ ఆన్సర్ ఈస్ 19 minutes. B is the answer. ఏబీలో ఒక ప్రదేశానికి 9 కిలోమీటర్లు 10 కిలోమీటర్ల వేగాలతో బయలుదేరారు. బి కంటే ఏ ఆ ప్రదేశాన్ని అర్ధ గంట ఆలస్యంగా చేరుకున్నాడు. అయితే ఆ ప్రదేశం ఎంత దూరంలో ఉంది? A and B starts with a speeds of 9 and 10 kilometers respectively. A reaches half an hour late than B. Find the actual distance of the place. Let almost similar. Let the distance x kilometers అనుకుందాం. సో టైం, ఏ టైం taken by A, x distance ఆయన వెళ్ళిన స్పీడు 9 kilometers per hour. Time taken by B, x distance 10 kilometers per speed లో వెళ్ళింది. సో డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టైమ్స్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంది డిఫరెన్స్. హాఫ్ అన్ అవర్, అర్ధ గంట లేట్ అవుతుంది. ఏకు బి కంటే లేట్గా హాఫ్ అన్ అవర్ లేట్గా పోయింది. అంటే టిఏ మైనస్ టిబి ఎంత అంటే హాఫ్ అన్ అవర్. 30 minutes లేట్ అంటే హాఫ్ అన్ అవర్. 30 నిమిషాలని ఇచ్చిండ్రు, 30 నిమిషాలు అంటే అర్ధ గంట. టిఏ అంటే ఏంది, x/9 మైనస్ x/10 is equal to 1/2. సో మనం ఎల్సిఎం తీస్తే 9 into 10, ఇది 10x minus 9x is equal to 1/2. 10x minus 9x అంటే x/90 is equal to 1/2.
So x is equal to 1/2 into 90. 2 తోని క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇది 90లో సగం ఎంత అంటే 45. డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే 45 కిలోమీటర్స్. Distance is 45 kilometers. So the distance 45, that is C. Therefore, answer is C. So practice all the questions. Practice makes man perfect. మ్యాథమెటిక్స్ ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత మీకు బాగా వస్తుంది. ఇంకా మోడల్ క్వశ్చన్స్ చేయండి. ఎక్కడ ఏ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తామో దాన్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఇది మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.